ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑی خوفناک بات بتائی ہے کہ کیمیکل ڈال کے تو وہ یہ فروٹ جو ہے اس کو پکایا جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو سیدھا سیدھا حساب ہوتا تھا کہ آم ہوتا تھا اس کی پیل ڈال لیتے تھے, آٹے میں دبا دیتے, امبی دبانی اور امب نکالنا. ہاں جی, تو ویسے آٹے میں دبا کے کیوں نہیں کر لیتے, یا کوئی اور طریقہ آپ سجیسٹ کریں؟ کمرشل باتیں, ساری کمرشل باتیں آپ ہیں. بتائیں نا کہ میں کس تو طرح یہ کہوں گا کہ حالانکہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, بڑی بڑی منڈیوں کے اندر جو بڑے شہر ہیں, ہاں جی. لیکن ابھی چھوٹے شہروں میں ابھی بھی سارا کام ہو رہا ہے. آپ کے گاؤں میں لازمی کام ہوتا ہوگا, اور اسی وجہ سے جو آپ لوگ اس زمانے کا پھل کھاتے تھے نا, پیل والا پھل, وہ نقصان نہیں کرتا تھا. آپ وہ کھائیں پھل, آپ کو کبھی نقصان نہیں کرے گا. وہ سبزی آپ کو کبھی نقصان نہیں کرے گی جو آپ نے اپنے گھر میں یا بغیر کیمیکل کے اسپرے کے آپ نے اگائی ہے, گندے پانی میں نہیں اگائی, صاف پانی میں آپ نے اگائی ہے, وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال اور میرے دل میں گھومن گھیریاں ڈال رہا ہے کہ جن کو شوگر ہوتی ہے وہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یار میری شوگر لو ہو گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی, کبھی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے. جی. ایک سیانا مجھے کہہ رہا تھا کہ جب بندے کی شوگر لو ہو تو اس کو ایک آدھا آم کھا لینا چاہیے, بشک اسے شوگر ہو بھی. تو دیکھو یہ بات ہے کہ شوگر اگر لو ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو چیک کر لیا ہے گلوکو میٹر پہ آلے کے اوپر کہ واقعی شوگر کم ہو رہی ہے. بعض اوقات اگر شوگر زیادہ ہو تب بھی بندہ بے ہوش ہو سکتا ہے. امام دین, ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے شوگر کو چیک کروانا چاہیے. اور اگر شوگر واقعی کم ہے تو آپ آم کھا لیں, آپ اس کو کوئی بھی میٹھی چیز کھلا دیں. لیکن آپ کا جو مسئلہ تھا کہ جو آپ کا ساڑو صاحب ہے, جو آپ کا سانڈو صاحب ہے, ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے, ساڑو کہتے ہیں سانڈو کہتے ہیں؟ سانڈو کہتے ہیں جی. اچھا, وہ سانڈ کی طرح ہوتا ہے نا, کاوڑے رنگ کا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے, بہت بری بات ہے, اس کے ہوتے ہیں, بہت بہت بری بات, پہنی ہوتی ہے. سانڈو سے اللہ ہر سانڈو سے دور رکھے. بہت بری بات ہے. امام دین بھائی پھیرو غیبت نہیں کرتے, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے. میری وہ بڑی برائیاں کرتا ہے نا. نہیں, وہ کرے. آپ ایک بات ذہن میں رکھنا, برائی کرو گے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اچھا, اپنے دل کو صاف رکھو. اچھا, دل کے اندر اگر آپ کے ہر وقت کسی کے بارے میں کوئی غصہ موجود ہے, کوئی برائی موجود ہے, وہ دل کی دھڑکن تیز رہے گی آپ کی ہمیشہ. اچھا, آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہے گا, اور آپ کو ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھ جائے گا. غصے میں بڑھ جائے. بالکل. اس لیے اپنے کیوں غیبت کرتے ہو یار؟ آپ انہیں جا کے یہ بتا دیں اپنے سانڈو صاحب کو جی کہ میں اس وقت تک ان کا علاج نہیں کروں گا, نہ ان کو سٹینٹ پڑے گا, نہ ان کا بائی پاس ہوگا, جب تک وہ یہاں پہ نہیں آتے. ان کا پراپر چیک اپ میں خود نہیں کر لیتا. ٹھیک ہے جناب. یہ جو آپ نے مجھے رپورٹ دکھائی ہے نا, جی, اس کے مطابق تو ان کا مکمل طور پر دوبارہ سے میں ریویو کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پلان کریں کہ کیا ہمیں ان کے لیے دوائیں کون کون سی دینی ہے. اچھا جی. آپ کا طریقہ علاج اپنا ہے, دوسرے ڈاکٹروں کا اپنا ہوتا ہے. کچھ جو سرجری کا کام کرنے, آپریشن, بڑا آپریشن جیسے کرنے والے ہوتے ہیں, وہ جو بھی کوئی کیس جاتا ہے وہ کہتے ہیں بڑا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط بات کی امام دین. دیکھو جتنے سرجنز ہوتے ہیں نا, ہاں جی, وہ پراپر دیکھنے کے بعد آپریشن کرتے ہیں. اچھا, ہم جب سٹینڈ ڈالیں گے نا, ہم ایسے ہر بندے کو نہیں ڈال دیں گے. ہم پراپر چیک اپ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو سٹینڈ ڈالنا ہے یا اس کا بائی پاس کرنا ہے, یا ہم نے اس کو دواؤں پہ رکھنا ہے اور اس کا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا ہے, خوراک میں تبدیلی کروانی ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا. اچھا, کیا آپ کے سانڈو صاحب ہمزلف اس بات پر تیار ہو جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں؟ دیکھو جی, اگر اس نے زندگی گزارنی ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرنا ہے, تو اس کو علاج کروانا پڑے گا, اور میں اس کو مجبور کروں گا کہ تم اپنا علاج کرواؤ اور زندگی کو انجوائے کرو. وہ علاج تو ہوگا, لیکن علاج سے پہلے جو اس نے گھر پہ کرنا ہے کہ تمباکو بند مکمل طور پہ. قبلہ, اب میں فیکٹریوں میں جا کے تمباکو بند کرواؤں, وہ میں نے اس کا کروانا ہے, وہ میں کرواؤں گا. تو میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں, تمباکو بند کروا رہے ہیں, وہ سگریٹ بنانے والے سارے مجھے ڈھونڈتے پھریں کہ یہ کون ہے جو تمباکو فیکٹریاں بند کر رہا ہے. امام دین ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے سانڈو کو چکر دے کرنا تو آپ کے پاس لے آؤں گا. آپ بس اس کو زبردستی
स्टेंट डाल दें। इमाम दीन, मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि जब तक उसका मुकम्मल मुआयना नहीं होगा, मैंने आपको ये बात बताई कि देखें ना उसकी शुगर कंट्रोल है, ना उसका बीपी कंट्रोल है, ठीक है, ना उसका वज़न कंट्रोल है। नहीं तो फिर वो 0 मीटर किस तरह होगा? 0 मीटर वो नहीं हो सकता, हाँ? ये बात आप जहन से निकाल दें। ना वो 0 मीटर होगा, ना उसका दिल नया होगा। हाँ। ये सारे वक्ती सहारे हैं। अगर मैं स्टेंट डाल भी दूंगा, ये सिर्फ साल चलेगा, 2 साल चलेगा, रात को बंद हो जाता है, मैं इसकी गारंटी आपको नहीं दूंगा। ये 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि वो एहतियात कितनी करते हैं। इस बात को जहन से निकाल दें कि अगर और स्टेंट डलवाने के बाद एहतियात करनी पड़ेगी मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, फिर अगर दवाओं की पाबंदी नहीं करेंगे, तो ये स्टेंट बंद हो जाएगा। और खाली स्टैंड बंद नहीं होगा, बल्कि जो दूसरी ये नाली है ना, ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। अच्छा, ये नाली और बंद हो जाएगी। अच्छा, तो ना फिर यहाँ बाईपास भी नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा। आप उसको जाके कहें कि अपने आप को तब्दील करो, और ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हारा दिल दोबारा से नया हो जाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाके सीधी सीधी बात करूं कि डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया। बिल्कुल कह दें। आप जवाब दे रहे हैं? जवाब मैं, जाहिर बात है मैं नहीं करूँगा इसको, मैं स्टैंड नहीं डाल सकता उसके। अगर वो पाबंदी करे, एहतियात करे, जैसे जैसे आप फरमा रहे हैं उन चीज़ों पर अमल करे, बिल्कुल, तो फिर वो काबिल इलाज है। वो काबिल इलाज है, वो अभी भी काबिल इलाज है। और हो सकता है इमाम दीन भाई फेरू कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, अगर वो अपने आप को तब्दील कर ले, हो सकता है। देखें, कुदरत का निज़ाम है, यहाँ पर नई नई नालियाँ बन जाती हैं। गाँव के अंदर, गाँव में नहर है, हाँ जी है, खाले हैं। हैं अगर नहर में, खाले में पानी आता है, जी आता है, आप खाला बंद कर दें तो वो एक और जगह से निकला है, निकल जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। इसी तरह हमारे कोलेट्रल्स बनते हैं। अच्छा है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। एक नाली बंद होती है, 100 नालियाँ खुल जाती हैं। हाँ जी, वो मुसब्बबुल अस्बाब बिल्कुल, है। लेकिन शर्त वही है कि आपने अपने आप को तब्दील करना है। हाँ जी, आपने अपने हम जुल्फ को कहना है, सांडू, चले सांडू। सांडू इसलिए मैं कहता हूँ कि वो काला टीट है। बहुत बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, जो इमाम है, जो दीन, मैंने तो नहीं बहुत उसको कोई बहुत जला बुरी, के बुझा के इमाम रखा। दीन बहुत बुरी बात है। इमाम दीन गीबत करते हो यार, नहीं, गिबत नहीं यहाँ करता। बैठ के मेरे सामने। बंदा है ही ऐसा, तो मैं क्या करूं फिर उसका? अच्छा, आपको अटैक होना है, आप मेरी बात लिख लो। वजह आपका दिल साफ नहीं है। नहीं, दिल तो मेरा साफ है, रोज दिल मैं कहाँ टाकी साफ टुकी है? मारता हूँ ऐसे। आपका दिल साफ नहीं है। अगर आप उसकी बातें करते हो, न जाने कितने लोग होंगे जिनकी आप बुराइयां करते नहीं होंगे। तो फिर आप ये कहें ना कि ये हमारा मुआशरा जो है वो झूठ बोलने पर मजबूर करता है, और हमारा दीन जो है वो कहता है सच बोलो, हाँ, ये बात है ना। गीबत मत करो, तो हाँ जी, झूठ बिल्कुल मत बोलो। बिल्कुल, शाबाश। और आइंदा आपने उसका नाम लेना है। किसका? सांडू का? नाम क्या है उसका? उसका नाम मीदा वेला। ठीक है, वेला क्यों है? वो काम नहीं करता कोई। फिर गलत बात। देखो जी, आपने क्या कहा था कि वो रीच है? नहीं नहीं, वो तो टेम्परेरी नौकरी हुई है ना उसकी। बहुत बहुत बुरी बात है। इमाम दीन इस तरह नहीं करते। प्लीज़ यार, अपने आप को तब्दील करो। मुझे तो यार नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना, मैंने आपका मुआयना करना है। मेरा मुआयना बिल्कुल, करना और है। क्या। वो तो आपने मुआयने के लिए वो लगाया हुआ कैलेंडर नहीं है जिसमें बंदा बना हुआ है यूं करके, वो नहीं, वो वाला नहीं है, लेकिन उसका मुआयना करना। आपका पूरा मुआयना होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है जिस तरह की आप ये गलत बातें करते हैं, गीबत करते हैं ना, एक तरफ आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं और एक तरफ आप गीबत कर रहे हैं। चलें बस, शाबाश, माफी मांग। ठीक है। हाँ जी। चलें भारत, अब ये है आप जाएं वहाँ पर, उसको जाके बताएं कि देखो अपने आप को तब्दील करो, और फिर आप मुझे आके बताएं कि वो क्या कहता है, और उसको लेके आना है नेक्स्ट टाइम आपने मेरे पास। ठीक है। अच्छा, एक गुजारिश करनी है, उसकी इजाज़त दे दें। अगर वो जिद करे ना आने की, तो मैं जिस तरह छतरा या बकरा बोरी में बंद करके लाते हैं, मैं वैसे उसको बोरी में बंद करके ले आऊँ। आप नहीं, बुरा तो इमाम नहीं दीन, इमाम दीन, इमाम दीन, हाँ जी। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। वो आप जाएं, आप जाके उसको बताएं इस तरह बुरी बात, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। जाके आप समझाएं बात। ठीक है।